انتظامیہ قانون کے خلاف احتجاج کی اجازت نہ دے، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرے، یقینی بنایا جائے عام شہریوں کے کاروباری زندگی میں کوئی رخنا نہ پڑے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ سرکاری افسران سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہو سکتے، احتجاج میں سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال روکا جائے گا، عطا تارڑ کی گفتگو۔ کہا اسلام آباد میں کسی احتجاج، دھرنے اور ریلی کی اجازت نہیں۔ اور ضلع کرم میں بدترین دہشت گردی، مسلح افراد کی پارا چنار روڈ پر گاڑیوں پر اندھا دھند فائرنگ، 7 خواتین سمیت 39 افراد جاں بحق، 28 زخمی۔ حکام کے مطابق پارا چنار روڈ پر 200 سے زائد گاڑیوں کا قافلہ پشاور جا رہا تھا۔ انتظامیہ قانون کے خلاف احتجاج کی اجازت نہ دے، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ لکھا یقینی بنایا جائے عام شہریوں کے کاروباری زندگی میں کوئی رخنا نہ پڑے۔ وفاق کی وزیر داخلہ عدالت میں پیش۔ 24 نومبر کو بیلاروس کا وفد آ رہا ہے، احتجاج کی کال سے سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ آج کرم میں بدترین دہشت گردی ہوئی، ادھر توجہ دیں یا ادھر۔ محسن نقوی کا عدالت میں جواب، اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے؟ چیف جسٹس عامر فاروق کا استفسار۔ ریمارکس دیے، ایک تاریخ اور رکھ لیتے ہیں، مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ عدالت کی بیرسٹر گوہر سے بات کر کے مسئلہ حل کرنے کی ہدایت۔ احتجاج کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن دائر۔ تحریک انصاف سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، حکومت کا دو ٹوک پیغام۔ مذاکرات دھمکیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے، اگر بات چیت ان کی خواہش ہے تو بتا دیں، اپنے صوبے میں جلسے کریں، اسلام آباد میں اجازت نہیں۔ اگر یہ یہاں آ کر ہنگامہ کریں، لوگوں کو ڈنڈے ماریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وارننگ، کہا موبائل سروس کی بندش کا فیصلہ کل تک ہو جائے گا، میرے پاس کسی کو رہا کرنے کا اختیار نہیں، فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ 24 نومبر کو غیر ملکی وفد آ رہا ہے، یہ ہر اہم ایونٹ پر احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ اٹھائیس ستمبر کے احتجاج کا مقدمہ، بانی پی ٹی آئی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ راولپنڈی اے ٹی سی کا 26 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ تفتیش اڈیالہ جیل میں ہی کی جائے گی۔ بانی کے سیل کی سیکیورٹی تھانہ نیو ٹاؤن پولیس نے سنبھالی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ پی ٹی آئی کو کسی بھی مرحلے پر کوئی آفر نہیں کی گئی، یہ 24 نومبر کے احتجاج سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ قیادت بھی چاہتی ہے احتجاج کے پلان پر عمل نہ ہو، اپنی رائے سے بانی کو آگاہ کر دیا۔ سربراہ تحریک انصاف نے پوچھا ہے کوئی راستہ بتائیں جس سے اس کو لپیٹا جا سکے۔ خواجہ آصف کی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت میں گفتگو۔ پی ٹی آئی کی شہر اقتدار پر چڑھائی، سرکار 24 نومبر کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے تیار۔ 23 نومبر سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی معطل کرنے پر غور۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں سروس جام ہونے کا امکان۔ پی ٹی اے 22 نومبر سے موبائل انٹرنیٹ سروس پر فائر وال ایکٹیو کر دے گی۔ راولپنڈی میں 26 نومبر تک دفعہ 144 نافذ۔ پنجاب حکومت نے راولپنڈی، اٹک اور جہلم میں رینجز طلب کر لی۔ راستے بلاک کرنے کے لیے کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ یقینی بنائیں پی ٹی آئی کے احتجاج میں سرکاری مشینری استعمال نہیں ہو۔ وفاق کی وزارت داخلہ کا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو مراسلہ۔ بانی پی ٹی آئی نے ڈیل کرنا ہوتی تو کیا اتنے عرصے جیل میں ہوتے؟ ایک اور مقدمے میں گرفتاری مزح کا خیز ہے۔ 24 نومبر کو ہر حال میں احتجاج ہوگا، علیمہ خان کی للکار۔ احتجاج قانونی اور آئینی حق، شیلنگ سہنے کے لیے تیار ہیں، حکومت خوف زدہ ہو چکی۔ بیرسٹر سیف کی گفتگو، علی محمد خان نے کہا فیصلہ سازوں کے پاس 1-2 دن ہے، حکومت ہوش کے ناخن لے، بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک، وزیر اعلیٰ کو وفاق سے لڑائی کرنی ہے، صوبے کے وسائل ریاست کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں، وفاقی حکومت اس کو سنجیدہ لے، قانون کو ایکشن میں آنا چاہیے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا دسمبر کے پہلے ہفتے میں اے پی سی بلانے کا اعلان۔ عظمہ بخاری نے کہا کلدم ٹی ٹی پی کے سیاسی ونگ نے جہادی اسکواڈ قائم کر دیا، 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ وزیر اعلیٰ کو مہرے کی طرح استعمال کر رہا ہے۔
थाना मुगलपुरा के हदूद में हंगामा आराई का मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एटीसी लाहौर ने आइंदा समात पर गवाह तलब कर लिए। जलाओ घेराव केस में असलम इकबाल के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। अली अमीन गंडापुर भी मुश्किल में। अदालत ने थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। गजा में जंगी जराइम। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इसराइल के साबिक वज़ीर दिफा के भी वारंट जारी। इसराइल ने आलमी अदालत के वारंट मुस्तरद कर दिए। नेतन्याहू का कहना है आलमी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हमास और यूरोपीय यूनियन का ICC के फैसले का खैर मकदम। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा नामंजूर। बिलावल भुट्टो का वफाक से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा एतराजात नहीं सुने गए तो प्रोजेक्ट मुतनाज़ा होगा। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। जबरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वजीर आला सिंध को हिदायत। मुराद अली शाह का वफाक से CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा। आईनी बेंच का बच्चों के गवाह के बढ़ते वाकयात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जस्टिस जमाल मुंदखेल का कोयटा में मगवी बच्चे की अदम बाजाबी पर इजहार बरहमी। कहा एहतजाज से पूरा शहर जाम हो चुका लेकिन हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। तमाम IGs और सेक्रेटरीज दाखिला आइंदा समात पर तलब। ऑडियोज लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की बाकू में तुर्की के वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अब्दुल अलीम खान आज़रबाईजान के वजीर डिजिटल डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट से भी मिले। आज़रबाईजान को पाकिस्तान में G2G सरगर्मियों की पेशकश। वफाकी वजीर की बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत। कहा माहौलियाती तब्दीलियां दुनिया भर के लिए चैलेंज। तरक्की पजीर ममालिक को ज्यादा इक़दामात की जरूरत है। ज़राए आमदरफ्त में ग्रीन टेक्नोलॉजी का फरोग वक्त का तकाजा है। पंजाब में मजमूई हालात बाकी सूबों से बेहतर। दूसरे सूबों में शहीद होने वाले भी पाकिस्तानी हैं। दुख होता है दहशत गर्दी के खतरात रहते हैं। अमन-ओ-अमान अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब की 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफर मुतासिर होता है। स्मोग में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी। पंजाब भर के तफरीही मकामात कल से खुलेंगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में मार्केटें रात 8 बजे ही बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। स्मोग के खिलाफ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के मौसर इक़दामात। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इंडेक्स 300 से नीचे। फजाई आलूदगी से निमटने के लिए तवील मुद्दती पॉलिसी पर अमल दरामद नागुज़ीर। मरियम औरंगजेब का कहना है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024। कराची में CVU पर तकरीब। खुले समंदर में इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन। पाक अफवाज का फजाई ताकत का मुजाहरा। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स और जंगी तैयारों का फ्लाई पास। छाता बरदारों की फ्री फॉल जंप। नुमाइश में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की भी आमद। दिफाई सनत के फ्रेमवर्क के क़याम की हौसला अफजाई। स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। तारीख में पहली बार 97,000 पॉइंट्स की सतह अबूर। 100 इंडेक्स में 1,782 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक अर्जेंटीना के बाद दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट करार। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी। इसराइली तैयारों के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 88 शहादतें। शिमाली गजा में सेहूनी फौज की दरिंदगी। 70 अफराद की जान ले ली गई। लेबनान में भी इसराइली फौज का कत्लेआम। मजीद 25 शहादतें। हिजबुल्लाह के इसराइली इलाकों पर दर्जनों रॉकेट हमले। चैंपियंस ट्रॉफी के जलवे। कराची में नेशनल स्टेडियम की सैर। ईदी चाइल्ड होम में एंट्री। ट्रॉफी को मज़ारिकाए, दो दरिया और मोहट्टा पैलेस भी ले जाया जाएगा। 2017 के फातिह कप्तान सरफराज अहमद के साथ फोटोशूट होगा।